वर्णिवेशरमणीय दर्शनम मंदहासरुचिराननां भुजं पूजितं सुरु नरोत्तमैर्मुदा धर्मनंदनमहं विचिन्तये। असतो मा षड्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमयः। ओम शांति शांति शांति। अस्मद्गुरु समारंभां नाथ यामुनमध्यमां लक्ष्मी वल्लभ पर्यंतां वंदे गुरु परंपरा। આજની જ્ઞાન સભાની અંદર પધારનારા બધા જ ભગવદ ભક્તોને વેદાંતાચાર્ય, પુરાણ ઇતિહાસ આચાર્ય, એમએ ફિલોસોફી શાસ્ત્રી રાકેશભાઈના હેતપૂર્વક જય સ્વામિનારાયણ। ભક્તો, આજની આ જ્ઞાન સભાની અંદર આપણે બધા ભગવાન સ્વામિનારાયણે લખેલી શિક્ષાપત્રીના 39મા શ્લોકની સ્પષ્ટતા શ્રવણ કરશું। ભગવાન સ્વામિનારાયણ શિક્ષાપત્રીના 39મા શ્લોકની અંદર કહે છે કે ધર્મેણ રહિતા કૃષ્ણ ભક્તિ કાર્યન સર્વથા अज्ञ निंदा भयान नैव त्याज्यम श्री कृष्ण सेवनम। अर्थात के श्री कृष्ण भगवान जे भक्ति ते धर्म रहित एवी कोई प्रकारे न करवी अने अज्ञानी एवा जे मनुष्य तेमनी निंदाना भय थकी श्री कृष्ण भगवाननी सेवानो त्याग करवो ज नहीं। अहीं भगवान स्वामीनारायणे धर्म सहित भक्ति करवानी आज्ञा आपेली छे। धर्म शब्दनो अर्थ शुं थाय? तो पोतपोताना वर्णाश्रम ने उचित विधि निषेधरूप कर्म इने ज धर्म कहेवाय। कहेवानुं तात्पर्य ए छे कि मनुष्य जे वर्णनी अंदर होय अने जे आश्रमनी अंदर होय ए वर्ण अने आश्रमनी अंदर रह्या थका ए वर्ण प्रमाणे अने आश्रम प्रमाणे धर्मनुं पालन करता थका भगवाननी भक्ति करवानी छे। परंतु वर्ण अने आश्रमना धर्मने तिलांजलिने आपीने भगवाननी भक्ति क्यारे पण करवानी नथी। कारण के धर्मना अनुष्ठान वगर भक्तिनी सिद्धि क्यारे पण थती नथी अने थती नथी। माटे ज्यां लगीन देहनी अंदर अहमता अने ममता होय त्यां लगीन अक्षोण रीते धर्मनुं आचरण करवानुं छे। भगवान स्वामीनारायण सारंगपुरना 9मा वचनामृतमां कहे छे कि गमे तेवो आपतकाळ पड़े अथवा अमे आज्ञा करीए तो पण तमारे पोताना धर्ममांथी चढ़वुं नहीं। पोताना धर्ममांथी चलायमान थईने परमेश्वरनी पूजा करवी ए ठीक नथी। अहीं पण भगवान स्वामीनारायणे स्पष्ट रूपे कह्युं छे कि धर्म सहित ज भक्ति करवी, परंतु धर्मनो त्याग करीने भगवाननी भक्ति करवानी नथी। मध्यना 27मा वचनामृतमां भगवान स्वामीनारायण कहे छे कि जे उपासक होय ते पोताना धर्ममांथी भ्रष्ट थाय ज नथी। माटे पोतपोताना धर्ममां रहीने भक्ति उपासना करवी ए अमारो सिद्धांत छे। जे सिद्धांत भगवान स्वामीनारायणे शिक्षापत्रीनी अंदर प्रस्थापित करेलो ते ज सिद्धांत एमणे अहीं मध्यना 27मा वचनामृतनी अंदर पण प्रस्थापित करेलो छे ने त्यां पण स्पष्ट रूपे कह्युं छे कि धर्ममां रहीने भक्ति उपासना करवी ए अमारो सिद्धांत छे। मध्यना 32मा वचनामृतनी अंदर भगवान स्वामीनारायण कहे छे कि आत्मनिष्ठा, वैराग्य ने धर्म ते तो भक्तिना सहाय रूप उपकरण छे। धर्मादिक अंगनुं सहायपणुं होय तो ए भक्तिने विषे कोई विघ्न थतुं नथी। अने जो धर्मादिक अंगनुं सहायपणुं न होय तो विषम देश काळादिके करीने भक्तिने विषे विघ्न जरूर थाय छे। ते माटे धर्मादिक अंगे सहित भक्ति करवी। आ प्रमाणे कही भगवान स्वामीनारायणे भक्ति में धर्मादिकनी अंगता अने तेनी सिद्धि में तेनी सहेतुक आवश्यकता कहेली छे। कहेवानुं तात्पर्य ए छे कि धर्मनो त्याग करीने जो भक्ति करवामां आवे तो ए भक्तिनी अंदर अवश्य विघ्न आवे। कदाच कोई के देश कालादिक अनुचित आवे तो ए समये अवश्य ए भक्तिनी अंदर विघ्न आवीने उपस्थित थाय। परंतु धर्मादिक अत्यंत परिपक्व होय तो ए साधक ने भले गमे एवा देश काल विपरीत आवे छतां पण एनी भक्तिनी अंदर क्यारेय पण विघ्न आवतुं नथी। ए सिद्धांत वात छे। मोटा मोटा आचार्योए तथा भगवान श्री हरिए पण अक्षुण रीते धर्मनुं पालन करेलुं छे। रामानुजाचार्यजी 120 वर्षनी उम्मरे भगवत धाम जवा माटे तैयार थया ए पहला
એવો એ દિવસે પણ પોતાના શિષ્ય ધનુર્ધર દાસના ખભાની ઉપર હાથ મૂકી કાવેરી સ્નાન કરવા માટે જાય છે. સ્નાન કરીને આવી પોતાના નિત્ય કર્મ કરે છે અને પછી સમાધિ લે છે. કહેવાનું તાત્પર્ય એ કે દેહના અંત સુધી પણ રામાનુજાચાર્યજીએ ધર્મનો ત્યાગ કરેલો ન હતો. ભગવાન સ્વામિનારાયણ પણ વિક્રમ સંવત 1886ના જેઠ શુક્લ 10મીના દિવસે સ્વતંત્ર રીતે ભગવત ધામ જવા તૈયાર થયા. એ પહેલા પોતાના બધા જ નિત્ય કર્મને ભગવાન શ્રી હરિ વિરામ આપે છે અને પછી સહજ ભાવે સમાધિ લઈને એવો ભગવત ધામની અંદર પ્રવેશ કરે છે. કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે મહાપુરુષોએ તથા ભગવાન શ્રી હરિએ પણ પોતાના દેહના અંતકાળ પર્યંત ધર્મનો ત્યાગ કરેલો નથી. માટે ભક્તો, ભગવાન સ્વામિનારાયણે જે પ્રમાણે કહ્યું છે તે જ પ્રમાણે આપણે પણ જ્યાં લગીન દેહની અંદર અહમતા અને મમતા છે ત્યાં લગીન ધર્મનો ત્યાગ કરવાનો નથી. જ્યારે સાધક ગોપીઓના જેવી ઉચ્ચ સ્થિતિને પ્રાપ્ત થઈ જાય, વામદેવ, સુખદેવ ઇત્યાદિકની જેમ ઉચ્ચ સ્થિતિની ઉપર આરૂઢ થઈ જાય, ત્યારે એ ધર્મનું પાલન ન કરે તો એને બાદ આવતો નથી. પરંતુ જ્યાં લગીન એવી ઉચ્ચ સ્થિતિની ઉપર આરૂઢ નથી થયા અને દેહની અંદર અહમતા અને મમતા છે ત્યાં લગીન તો આપણે અક્ષુણ રીતે ધર્મનું પાલન કરવાનું છે. એ સિદ્ધાંત વાત છે. માટે ભક્તો, ક્યારેય પણ ધર્મ રહિત ભગવાનની ભક્તિનું અનુષ્ઠાન કરતા નહીં, એવું ભગવાન સ્વામિનારાયણ અહીં કહી રહ્યા છે. અગાડી ભગવાન સ્વામિનારાયણ કહે છે કે અજ્ઞ નિંદા ભયાન્નૈવ ત્યાજ્યમ શ્રી કૃષ્ણ સેવનમ. અર્થાત કે અજ્ઞાની એવા જે મનુષ્ય તેમની નિંદાના ભય થકી શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનની સેવાનો ત્યાગ કરવો જ નહીં. કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે ભગવાન અને તેમના ભક્ત અને તેમના ધર્મનું મહાત્મય નહીં જાણનારા જનોએ કરેલી પોતાની નિંદાના ભય થકી કે પરો ઉપદ્રવ ભય થકી સર્વદા પ્રાણ સંશયમાં આવી જાય ને તો પણ ભગવાનની ભક્તિનો ત્યાગ કરવાનો નથી. સર્વથી મોટો ભય સંસ્કૃતિનો ભય છે. સંસ્કૃતિ થકી બીજો કોઈ મોટો ભય છે જ નહીં. પરંતુ એ ભયને પણ નિવારણ કરનારા ભગવાન શ્રી હરિનું સેવન કરતા ભગવદ ભક્તને બીજા કોઈનો ભય રાખવાનો નથી. એટલે આનંદની અંદર મસ્ત થઈને ભગવાનનું ભજન કરવાનું છે. એ સિદ્ધાંત વાત છે. વિષ્ણુ ધર્મોત્તર પુરાણની અંદર મહર્ષિ માર્કંડેય કહે છે કે યશ્ય ત્રાતા ચક્રપાણીર દુર્જનસ્તમ કરોતિ કિમ તતો ન તદ ભયાદ ભક્તિમ જૈહાદ વિષ્ણોર નરહ સુધિ રોરુયમાણન બહુશો યથા ક્રોષ્ટુન મૃગાધિપઃ તૃણવન મન્યતે ધીરો વિષ્ણુ ભક્તસ તથા બુધા. અર્થાત કે જેની રક્ષા સુદર્શન ચક્રધારી ભગવાન કરે છે તે ભક્તને દુર્જન શું કરવાના છે. માટે બુદ્ધિશાળી વૈષ્ણવે દુર્જનના ભયથી ભગવદ ભક્તિ છોડવી નહીં. દૂર રહીને બૂમો પાડતા શિયાળોને જેમ સિંહ ગણકારતો નથી, તેમજ ધીર વૈષ્ણવ મૂર્ખ દુર્જનોને તરણા જેવા ગણે છે. આ પ્રમાણે અહીં વિષ્ણુ ધર્મોત્તર પુરાણની અંદર સ્પષ્ટ રૂપે માર્કંડેય ઋષિએ કહેલું છે. જેની રક્ષા સાક્ષાત પુરુષોત્તમ નારાયણ કરતા હોય એણે ક્યારેય પણ કોઈનાથી ભય પામવાનું નથી. આ સંબંધની અંદર પ્રહલાદજી અને મીરાબાઈ દ્રષ્ટાંતરૂપ છે. જેઓએ કેટલા ઉપદ્રવો સહન કરેલા હતા, છતાં પણ એઓએ ભગવાનની ભક્તિનો ત્યાગ કરેલો ન હતો. સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયની અંદર પણ આવું જ એક ચરિત્ર બની ગયેલું હતું. એ નિહાળવા યોગ્ય છે. અને એ ચરિત્ર છે
સોપેડી ગામના ડાહ્યા ભક્તનું ચરિત્ર. કહેવાય છે કે ડાહ્યા ભક્ત પહેલા વલ્લભ સંપ્રદાયના આશ્રિત હતા અને એક દિવસ એઓ પોતાના મિત્રોની સાથે ગોકુળ, મથુરા અને વૃંદાવનની યાત્રા કરવા નીકળેલા હતા. પોતાના ઘરથી નીકળી ચાલતા ચાલતા એઓ ગઢપુર આવ્યા અને ત્યાં એમણે પહેલા એવી વાત સાંભળેલી હતી કે અત્યારે ધરાતલની ઉપર સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનના અપર અવતાર એવા સ્વામિનારાયણ ભગવાન ગઢપુરની અંદર બિરાજે છે. હવે એણે આ પ્રમાણેની વાત સાંભળી એટલે એણે મનોમન નક્કી કર્યું કે ચાલો આપણે ભગવાન સ્વામિનારાયણના દર્શન કરી લઈએ. એટલે પોતાના મિત્રોને લઈને એ ગઢપુરની અંદર આવેલા દાદા ખાચરના દરબારની અંદર આવે છે અને છેટેથી એઓ ભગવાનના દર્શન કરે છે. પછી અવકાશ મળતા આ ડાહ્યાભાઈ જે છે એ ભગવાન શ્રીહરિની સમીપમાં આવે છે અને મનોમન એવો સંકલ્પ કરે છે કે ભગવાન હોય તો એમના ચરણની અંદર 16 ચિહ્ન જરૂર હોય. તો શું ભગવાન સ્વામિનારાયણના ચરણની અંદર પણ 16 ચિહ્ન છે? જો એ હોય તો હું નિશ્ચિંતપણે માનું કે સ્વામિનારાયણ ભગવાન છે. સર્વજ્ઞ સર્વ અંતર્યામી ભગવાન સ્વામિનારાયણ એનો આ પ્રમાણેનો સંકલ્પ જાણી જાય છે અને એવો જે ઢોલિયાની ઉપર બિરાજમાન હતા એ ઢોલિયાની ઉપર પગ લાંબા કરે છે અને પગ લાંબા કરે છે ત્યાં જ ડાહ્યાભાઈને ભગવાન શ્રીહરિના ચરણની અંદર 16 ચિહ્ન જોવાનો અવકાશ મળે છે. એવો 16 ચિહ્નને જુએ છે અને પછી મનોમન નક્કી કરે છે કે આ સ્વામિનારાયણ જે છે એ કોઈ અવર નથી પરંતુ એવો સાક્ષાત પુરુષોત્તમ નારાયણ છે. ત્યારબાદ થોડો સમય એવો ગઢપુર રોકાય, પુનઃ એવો ગોકુળ, મથુરા અને વૃંદાવન જવા માટે તૈયાર થાય છે. પોતાના મિત્રોને લઈને એવો ગઢપુરની બહાર આવે છે. ત્યાં જ એવો પોતાના મિત્રને કહે છે કે મિત્રો, હવે તમે ગોકુળ, મથુરા અને વૃંદાવન જાઓ, અમારે તો હવે અહીં હળસત તીરોત આવી ગયા છે. જે હેતુને અર્થે આપણે લોકો તીર્થયાત્રા કરતા હતા એ પરમાત્મા જ આપણે સાક્ષાત અહીં મળી ગયા છે. માટે હવે હું તો અહીં જ રહેવાનો છું, તમારે જવું હોય તો જાઓ. આટલું કહી ડાહ્યાભાઈ પુનઃ ભગવાન શ્રીહરિની પાસે આવ્યા અને એના મિત્રો જે છે એ લોકો ગોકુળ, મથુરા અને વૃંદાવન જવા માટે રવાના થઈ ગયા. ડાહ્યાભાઈ ભગવાન શ્રીહરિની પાસે આવે છે અને એમને કહે છે કે પ્રભુ, આપ અમને આપનો આશ્રિત કરો. એઓએ તે સમયે વલ્લભ કુળની કંઠી હતી એ કાઢી નાખી અને ભગવાન સ્વામિનારાયણને કહ્યું કે પ્રભુ, આપ અમને આપનો આશ્રિત કરો. ભગવાન શ્રીહરિએ એઓને વર્તમાન ધરાવ્યા અને ઉદ્ધવ સંપ્રદાયની સામાન્ય દીક્ષાથી અલંકૃત કર્યા. હવે પેલી બાજુ એના મિત્ર જે 6 મહિના પર્યંત ગોકુળ, મથુરા અને વૃંદાવનની યાત્રા કરી પુનઃ જ્યારે ઘરે આવ્યા ત્યારે ડાહ્યાભાઈના પિતાએ એ લોકોને પૂછ્યું કે ભાઈ, મારો ડાહ્યો ક્યાં છે? ત્યારે પેલા લોકો કહે છે એ તો અમારી સાથે આવ્યો નથી, એ તો ગઢપુર સ્વામિનારાયણ ભગવાનની પાસે રોકાઈ ગયો છે. સ્વામિનારાયણનું નામ સાંભળવું એટલે આ બધા જ લોકો જે છે સ્વામિનારાયણના અત્યંત દ્વેષી હતા. ડાહ્યાભાઈના પિતાએ એક માણસને મોકલો અને કહ્યું કે તું શીઘ્રાતિ શીઘ્ર ત્યાં જા અને મારા ડાહ્યાને લઈ આવો. આ પ્રમાણે કહીને પેલા માણસને રવાના કર્યો. એટલે પેલો માણસ ગઢપુર આવે છે અને ડાહ્યાભાઈને મળે છે અને કહે છે કે તમારા પિતાજી તમને બોલાવે છે. ડાહ્યાભાઈ કહે છે કે હું હવે ત્યાં ઘરે નથી આવવાનો. પેલો ભાઈ ખૂબ જોરાવરી કરે છે અને ભગવાન શ્રીહરિને કહે છે. એટલે ભગવાન શ્રીહરિ ડાહ્યાભાઈને પોતાની પાસે બોલાવે છે અને કહે છે કે ડાહ્યાભાઈ, તમે ઘરે જાઓ. ત્યારે ડાહ્યાભાઈ કહે છે કે પ્રભુ, મારો પિતા જે છે હિરણ્યકશિપુ જેવો છે, તે અમને જીવતો ના છોડે. ત્યારે મહારાજ કહે છે કે તું કોઈ પણ જાતની ચિંતા ન કર, અમુ તારી રક્ષા કરશું.
આ પ્રમાણે ભગવાન શ્રી હરિ ડાહ્યાભાઈને વચન આપે છે અને પછી ડાહ્યાભાઈ પોતાના ઘરે આવે છે. 3 દિવસે ડાહ્યાભાઈ જ્યારે પોતાના ઘરે આવ્યા, એટલે જેવા ઘરે આવ્યા એટલે એના પિતાએ, એની માતૃશ્રીએ અને એના સંબંધીઓએ એને કહ્યું કે ડાહ્યા, તે ગળાની અંદર જે સ્વામિનારાયણની કંઠી ધારણ કરેલી છે એ કંઠી તું કાઢી નાખ અને ભગવાન સ્વામિનારાયણનું ભજન તું બંધ કરી દે. આ પ્રમાણે જ્યારે એના પિતાએ અને સંબંધીઓએ કહ્યું એટલે ડાહ્યાભાઈ કહે છે કે એ તો બની ન શકે. સ્વામિનારાયણ તો અમારા જીવના પ્રાણ છે. અમારો પ્રાણ છૂટી જશે ત્યારે એમનું નામ જે છે એ બંધ થશે અને આ કંઠી જે છે એ શિર સાથે છે. આ પ્રમાણે જ્યારે ડાહ્યાભાઈએ કહ્યું એટલે એના બધા જ સંબંધીઓ ડાહ્યાભાઈને ઢોર માર મારે છે. એટલો માર મારે છે કે જેની કોઈ વાત નહીં. પરંતુ ડાહ્યાભાઈના મુખમાંથી અવિરત ભગવાનનું સ્મરણ ચાલતું જ રહે છે. પેલા લોકો બધા મારી મારીને થાકી ગયા, પરંતુ ડાહ્યાભાઈ ભગવાન સ્વામિનારાયણનું નામ સ્મરણ કરતા અટકા નથી. અંતે આ લોકોએ એક ઉપાય કર્યો. ડાહ્યાભાઈના બંને પગો બાંધ્યા અને એને ઊંધા માટે કૂવાની અંદર લટકાવ્યો અને એના પિતાએ કહ્યું કે સ્વામિનારાયણનું નામ લેવાનું બંધ કર. ડાહ્યાભાઈ કહે કે કોઈ સંજોગમાં નહીં. કેટલીય વાર સુધી એને કૂવાની અંદર ઊંધા લટકાવી રાખ્યા, પરંતુ કૂવાની અંદર રહ્યા થકા પણ ડાહ્યાભાઈ જે છે એ ભગવાનનું સ્મરણ કરતા અટકા નથી. અંતે એના પિતાએ અને એના સંબંધીઓએ ડાહ્યાભાઈને કૂવાના પાણીની અંદર નાખ્યા ઊંધા માટે. પરંતુ એ સમયે ભગવાન શ્રી હરિ ત્યાં એને દર્શન આપે છે અને એને સમાધિ કરાવી દે છે અને સમાધિ કરાવી એને પોતાના ધામના દર્શન કરાવે છે. ડાહ્યાભાઈ સમાધિની અંદર ચાલ્યા ગયા છે. પેલા લોકોએ 1 કલાક પર્યંત ડાહ્યાભાઈને પાણીની અંદર રાખી મૂકેલા, પરંતુ ડાહ્યાભાઈને ઊની આંચ આવી નથી. પેલી બાજુ સમાધિ છૂટે છે એટલે પેલા લોકો ડાહ્યાભાઈને પુનઃ બહાર કાઢે છે અને કહે છે કે સ્વામિનારાયણનું નામ લેવાનું બંધ કર. ડાહ્યાભાઈ કહે છે કે સ્વામિનારાયણ મારા જીવના પ્રાણ છે, એ નામ તો હું ક્યારેય પણ બંધ ન કરું. એટલે આ લોકો પાછા એ ડાહ્યાભાઈને પાણીની અંદર ગરકાવ કરી દે છે. 2 કલાક પર્યંત પાણીની અંદર રાખે છે અને બધા નક્કી કરે છે કે આપણે ડાહ્યાભાઈને 2 કલાક રહીને કાઢશું. આપણે બધા આપણું દૈનિક કાર્ય કરીને આવીએ. ડાહ્યાભાઈ તો પાણીમાં રહ્યા થકા સમાધિની અંદર જતા રહ્યા છે અને સમાધિની અંદર ભગવાનના દર્શન કરી રહ્યા છે. 2 કલાક રહીને જ્યારે પેલા લોકો પાછા આવ્યા ત્યારે મનોમન વિચાર કરે છે કે 2 કલાક પાણીની અંદર રહ્યા હશે એટલે ડાહ્યો તો મરી ગયો હશે. પરંતુ જ્યાં એને બહાર કાઢે છે ત્યાં ડાહ્યાભાઈ તો ભગવાનનું સ્મરણ કરતા હતા. રામ રાખે એને કોણ ચાખે. અંતે એ બધા જ સંબંધીઓ જે છે એ કંટાળી ગયા. ડાહ્યાભાઈને બહાર કાઢ્યા. ડાહ્યાભાઈ તો ઉચ્ચ સ્વરે ભગવાનનું સ્મરણ કરતા હતા. પછી ડાહ્યાભાઈને બહાર કાઢી એના બંધનો કાપી એ લોકો એક સુમસાન ઘરની અંદર લઈ ગયા અને એ ઘરની અંદર લઈ જઈ એઓએ એ ઘરમાં એક બાવળના વૃક્ષનો થાંભલો હતો. એ થાંભલે ડાહ્યાભાઈને બાંધી દીધા. એક દોરડું એમના ચરણની અંદર બાંધ્યું, એક દોરડું એમની નાભી પર બાંધ્યું અને એક દોરડું જે છે એના ગળામાં બાંધ્યું. અને બધાએ નક્કી કર્યું કે આપણે આ ડાહ્યાને આ ઘરમાંથી બહાર કાઢવું નથી. ભલે એ ભૂખો અને તરસો મૃત્યુ પામે તો પણ કંઈ નહીં. એ લોકો આ પ્રમાણે નક્કી કરી ઘર દ્વારને તાળું મારીને કમાનવાસી ત્યાંથી ચાલ્યા ગયા. ડાહ્યાભાઈ ભૂખા અને તરસા છે, પરંતુ મુખમાંથી ભગવાન શ્રી હરિનું નામ છૂટતું નથી. અર્ધરાત્રિ થઈ
એટલે ભગવાન શ્રીહરિ દિવ્ય રૂપે ત્યાં આવ્યા. એક હાથની અંદર સુવર્ણનો થાળ હતો, જેમાં વિવિધ પ્રકારની સામગ્રીઓ તૈયાર હતી, અને બીજા હાથની અંદર પાણીનો ઘડો હતો. ભગવાન શ્રીહરિની દ્રષ્ટિ પડી ત્યાં બધા જ બંધનો છૂટી ગયા છે. દાયાભાઈએ જોયું કે મારા આરાધ્ય દેવ મારી સન્મુખ ઉપસ્થિત છે, એવો ભગવાન શ્રીહરિના ચરણની અંદર પડે છે અને કહે છે કે પ્રભુ, આપ મને અહીંથી લઈ જાઓ. ભગવાન શ્રીહરિ એને સાંત્વના આપે છે અને પહેલા એને ભોજન કરવાનું કહે છે. દયાભાઈ શાંતિથી ભોજન કરે છે, જલપાન કરે છે, અને પછી ભગવાન શ્રીહરિ દિવ્ય રૂપે એને લઈને ગઢપુર ચાલ્યા જાય છે. અને ગઢપુર જઈને દયાભાઈને કાયમને માટે પોતાની સેવામાં રાખે છે. આ પ્રમાણે દયાભાઈના જીવનની અંદર કેટલું કષ્ટ પડ્યું. એમના સંબંધીઓએ એમને મોતને ઘાટ ઉતારવાને અર્થે કંઈ પણ કસર છોડેલી ન હતી, પરંતુ દયાભાઈએ ભગવાનની ભક્તિનો ત્યાગ કરેલો ન હતો. આ વાદ જે છે એ હરિચરિત્ર ચિંતામણી વાર્તા 246ની અંદર આવે છે. દયાભાઈના પ્રાણ સંકટમાં આવી ગયા છે, પરંતુ દયાભાઈએ ભગવાનના સ્મરણનો ત્યાગ કરેલો નથી. યદ્યદ આચરતિ શ્રેષ્ઠ તત્તત એવ ઇતરે જનઃ. અર્થાત કે જેવું જેવું શ્રેષ્ઠ પુરુષો આચરણ કરે છે તેવું જ કનિષ્ઠ પુરુષો આચરણ કરે છે. આ પ્રમાણે ગીતાની અંદર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ કહ્યું છે. તે જ પ્રમાણે આપણે પણ ગમે એટલી વિપત્તિ આવી જાય છતાં પણ ભગવાનના સ્મરણનો, ભગવાનની ભક્તિનો ત્યાગ કરવાનો નથી. જે પ્રમાણે પ્રહલાદજીએ, મીરાબાઈએ અને ડાહ્યાભાઈએ અનેકો વિપત્તિઓનો સામનો કરી ભગવાનનું સ્મરણ કરેલું હતું, તે જ પ્રમાણે આપણે પણ અજ્ઞાની મનુષ્યના નિંદાના ભયથી કે તાળનના ભયથી ભગવાનની ભક્તિનો ત્યાગ કરવાનો નથી. એ સિદ્ધાંત વાત છે. આટલું કહીને હું મારા પ્રવચનને અહીં વિરામ આપું છું. સર્વે સંતુ નિરામયઃ, સર્વે સુખીનો ભવંતુ, સર્વે ભદ્રાણિ પશ્યન્તુ, મા કશ્ચિત દુઃખ ભાગ ભવેત. અસ્તુ. જય સ્વામિનારાયણ.